عمران خان کی طرف سے براہ راست خود انہوں نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ احتجاج ہمارے مطالبات پورے ہونے تک جاری رہے گا۔ نہ صرف پاکستان کے ہر شہر میں احتجاج ہوگا، بلکہ عمران خان کی طرف سے جو میسیج دیا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پوری دنیا میں احتجاج کیا جائے گا۔ جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں، تحریک انصاف کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ احتجاج کریں گے۔ یہ عمران خان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے، 24 نومبر کی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے عقاب، اس کے شاہین، وہ میدان میں آ گئے ہیں۔ ان کی طرف سے بیان پر بیان جاری کیا جا رہا ہے کہ اب ہم اپنے مطالبات منوا کے رہیں گے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ہرکارے وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج ناکام ہوگا، لیکن جس طرح سے عمران خان کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے بھاری بھرکم مطالبات رکھ دیے گئے ہیں، اور اس کو فائنل کال کہتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا مطالبات پورے ہونے تک۔ بھاری مطالبات ہیں، بھاری بھرکم مطالبات ہیں جن کے پورے ہونے کا امکان بہت کم نظر آتا ہے، لیکن یہ پاکستان ہے جہاں پہ سائڈ پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان نے اپنی رہائی کی بات نہیں کی، لیکن علی امین گنڈاپور اور دیگر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی تک وہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ تحریک انصاف کا ایک دیرینہ مطالبہ ہوا کرتا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے کمیشن بنایا جائے، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے اب اس مطالبے پر زور نہیں دیا جا رہا۔ کیونکہ یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں، انہوں نے خدیجہ شاہ کو اس کمیٹی میں شامل کر لیا ہے جس نے ریفارمز کرنی ہے جیلوں کی، اور خدیجہ شاہ پر الزام تھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھی 9 مئی کی۔ ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے اگر یحییٰ آفریدی پاکستان کا چیف جسٹس ایسی رائے رکھتا ہے کہ اس کو کمیٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے جس نے جیل بھگتی ہے، لمبی جیل بھگتی ہے، تو اس سے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، یہ معاملہ دفن ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو نگیٹ کر دیا گیا ہے۔ یحییٰ آفریدی کی طرف سے یہ تحریک انصاف کے اندر ایک قسم کی سوچ پائی جاتی ہے۔ باقی جہاں تک رہائیوں کا معاملہ ہے، رہائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم جس کا مطالبہ عمران خان کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، کیا حکومت وہ مطالبہ واپس لے لے گی؟ ایسا امکان نظر تو نہیں آتا، لیکن ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ فائنل کال ہے اور ہمارے مطالبات پورے ہونے تک یہ احتجاج جاری رہے گا، اور اس کا مرکز بنایا گیا ہے ڈی چوک کو۔ ڈی چوک میں دھرنا ہوگا اور اس وقت تک دھرنا ہوگا۔ تو باقی انصار عباسی صاحب جیسا کہ کہا کہ کئی ہرکارے مسلم لیگ نون کے میدان میں آ گئے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پوری کی پوری لیڈرشپ عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 24 نومبر کا اعلان کر کے یہ ڈیٹ دے کے جلد بازی کی ہے، کیونکہ اس دوران اتنی مختصر سی مدت میں تیاریاں پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے والے لوگ اور ان کے لیڈر، بڑے لیڈر جو بڑے جذباتی بھی مانے جاتے ہیں، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، ان کا اشارہ ہو سکتا ہے شیر افضل مروت کی طرف، اور ان کا اشارہ اسد قیصر کی طرف ہو سکتا ہے، عمر ایوب کی طرف ہو سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ بڑا لیڈر ہے جس نے میرے کان میں آ کے پھونک ماری ہے کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ احتجاج 24 نومبر کو ہو۔ یہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے کہا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میرا آپ نام بتا دیں گے، نام میرا نہیں بتانا، بالکل نہیں بتانا، کیونکہ میرا نام بتایا تو پھر میرا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا والے جینا حرام کر دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں یہ احتجاج، یہ کال کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ کیا عمران خان کی طرف سے کشتیاں جلا دی گئی ہیں؟ تحریک انصاف کی طرف سے اس کو فائنل کال کہا گیا ہے، لیکن اس کو نام دے دیا ہے انصار عباسی صاحب کی طرف سے ڈو اور ڈائی، کہ مر جانا ہے یا پھر اپنی بات منوا کے اٹھنا ہے، مرنا ہے یا پھر آخری حد تک چلے جانا ہے۔ یہ نام دیا گیا ہے اس احتجاج کو انصار عباسی صاحب کی طرف سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عقاب اور ہرکارے کہاں تک اپنے اپنے مشن میں، اپنے اپنے کام میں
कामयाब होते हैं। बाकी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप आज कल लंदन में मौजूद है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे हैं, ख्वाजा आसफ साहब भी अपनी इज्जत में इजाफा करवाने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। कहा जाता है कि वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें ये लोग तकरीरें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कहती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तो एक ही बात दोहराए जा रहे हैं कि ये बच्चे, ये नौजवान हमारी गाड़ियों के पीछे लगा दिए गए हैं, इनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये रह गया है। तो यहाँ पे हमने ये बात भी करनी है कि वहाँ पे ये लोग गए हैं तो पाकिस्तान में इनकी अपनी हुकूमत है, तो वहाँ पे आखिरकार इनको जाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो गई और इनके साथ वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से जूते दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों के हाथ इनके गरेबान तक जा रहे हैं, अंडे लोग पकड़ के खड़े हैं। एक खातून कह रही थी कि हमने तो अंडे और डंडे का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो कहती है हमारे ऊपर अंदर से एवन फील्ड मोहल्ला से अंडे भी फेंके जाते हैं और दीगर चीज़ें भी फेंकी जाती हैं जो हमारे लिए किसी वक्त भी मुज़रत रिसां हो सकती हैं। ये उस खातून की तरफ से कहा गया जो मियां नवाज शरीफ जहाँ भी जाते हैं लंदन में उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं और जो कुछ फिर इन लोगों को कहा जाता है वैसे इसकी हमायत नहीं की जा सकती कि इस तरह से ये पाकिस्तानी वहाँ पे हमारी लीडरशिप गई हुई है, इनके पीछे लोग भागते हैं, इनकी तौहीन करते हैं, बेइज्जती करते हैं, इनके खिलाफ नारे लगाते हैं, गालियाँ देते हैं। गालियाँ देने की तो कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। तो यहाँ तक इनकी गाड़ियाँ बजाने का तल्लुक है। यहाँ पे सवाल ये भी है कि इन्होंने आखिरकार पाकिस्तान में क्या किया है कि लोग इनके पीछे पड़ गए हैं। पाकिस्तान में बाकी सियासी जमातें भी मौजूद हैं, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान भी गए हुए हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। तो सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों के ख़िलाफ़ ही लोग बाहर आते हैं जो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में करके गए हैं, जिन पर अरबों खरबों की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। वो लोग वहाँ पे यूथ हैं या बड़े हैं छोटे हैं, वो समझते हैं कि इन्होंने मेरे मुल्क को लूटा, मेरे वतन को तबाह किया। वहाँ पे करप्शन की और आज जो महंगाई का तूफ़ान है इन लोगों की वजह से है। तो यही वजह है वो लोग इनके ख़िलाफ़ वहाँ पे मुजाहरे करते हैं, गालियाँ देते हैं, मुग़ल्लज़ात बकते हैं और जो कुछ भी उनके मुँह में आता है वो कहते चले जाते हैं। बहरहाल आज़ादी इज़हार राय उसको कहा जाता है, लेकिन किसी को इस तरह से ज़लील ख़ार कर देना मेरा नहीं ख्याल कि उसको हमायत की जा सकती है। लेकिन ये भी अपनी अदाओं पर गौर करें कि इन्होंने पाकिस्तान में क्या किया है। तो उनके साथ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उसकी हमायत तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो कुछ उनके साथ वहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में उससे कई गुना ज़्यादा, 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज़्यादा उन लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा है जो इनके हामी आज इनके ख़िलाफ़ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कर। पाकिस्तान में किस तरह से ख़वातीन को सियासी बुनियादों पर उठाया जाता है, किस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दस तबाह किया जाता है। औलादों को, ख़वातीन को, उनके बच्चों को, माँओं को, बापों को, किस किस को नहीं उठाया जाता। जो ख़वातीन सियासत में उनके खामदों को भी उठा लिया जाता है। तो एक तरफ ये जुल्म है, ये सितम है और इस सब के यही लोग ज़िम्मेदार हैं जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं। वो काजी फ़ाइज़ साहब हैं या जो कोई भी है, और पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ साहब की हमायत में सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली एक करारदाद उनकी शान में पेश करती है, मंजूर करती है। तो फिर काजी फ़ाइज़ साहब की तौहीन के हवाले से, काजी फ़ाइज़ साहब की बल्कि उनकी इज़्ज़त के हवाले से तौक़ीर ईसा एक बिल मंजूर कर लें जो उसकी खिलाफ वर्जी करे, उसके खिलाफ आप मुकदमा चलाते चले जाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात करें, उन्होंने भी वहाँ पे बड़ी जज्बाती तकरीर की है, गुफ्तगू की है। पाकिस्तान में लाहौर में किस तरह से धुंध छाई हुई है और माहौलियात का वज़ीर उनके साथ वहाँ पे गया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा संजीदा हैं। पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में सूरत हाल को संभालने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक मौके पर कहा गया था कि हम वज़ीर आला पंजाब जो इंडिया के हैं उनको ख़त लिखेंगे। तो वज़ीर आला पंजाब इंडिया के भगवंत मान उनका नाम है, उनकी तरफ से एक मज़ाहिया किस्म की वीडियो आई है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। वो क्या कहते हैं, बिल्कुल जैसे भांड बात करते हैं, मिरासी बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने जो कुछ कहा उससे वहाँ पे बैठे हुए लोगों के हंसी निकल गई, उनकी वखियाँ जो समझने के दर्द करने लगी हंस हंस के। उन्होंने किस तरह से कहा कि ये गेड़ा देने वाला धुआं। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधरों दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा। मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदे, जेड़ा आउंदा सानूं पै निकलदा।
तो आपने ये सुन लिया कि भगवंत मान उसका धुआं किस तरह से गेड़े खाता हुआ कभी लाहौर आता है, कभी दिल्ली जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। बहरहाल महसूस काफ़ी कर दिया इन्होंने। भगवंत मान सिंह ने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।